સબસ્ક્રાઇબ કરો એ હાઈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલને, પછી યુટ્યુબ એપ પર બેલ આઇકોનનું બટન દબાવો અને નિહાળો એ હાઈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલ. Audio Jungle. બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારમાં આવેલ સોઈગામ ખાતે ફ્રન્ટિયર હેડક્વાર્ટર ગુજરાત અને પ્રાદેશિક મુખ્યાલય ગાંધીનગરના માર્ગદર્શન હેઠળ 123મી બટાલિયન બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ દાંતીવાડા દ્વારા બીએસએફ કેમ્પસ સોઈગામ ખાતે વાઇબ્રન્ટ વિલેજ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત 3 દિવસીય એડવેન્ચર બુટ કેમ્પનું સરહદના પ્રવાસના વિઝનથી પ્રેરિત છઠ્ઠા સંસ્કરણના ભાગરૂપે 123મી વાહિની અને બીએસએફના મહાનુભાવની હાજરીમાં 3 દિવસીય બુટ કેમ્પની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. શિબિરની છઠ્ઠી આવૃત્તિમાં નેતાજી સુભાષ યુનિવર્સિટી ઓફ ટેકનોલોજી દિલ્હીના 20 વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમને હથિયારોની તાલીમ, નકશા પ્રેક્ટિસ, રૂટ માર્ચ, અન્ય સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે શારીરિક તાલીમ અને અવરોધ અભ્યાસક્રમ આપવામાં આવશે. આ સાથે સહભાગીઓને રમતગમત, સ્થાનિક જોવાલાયક સ્થળો અને નડાબેટની સરહદ દર્શનની મુલાકાત અને નડાબેટ ખાતે સીમા સુરક્ષા દળના પ્રખ્યાત રિટ્રીટ સમારોહ જેવી પ્રવૃત્તિઓનો અનુભવ કરવાની તક મળશે. શિબિર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓ જેમ કે કેમ્પ ફાયર દ્વારા વ્યાપક અને નિમજન અનુભવ પ્રદાન કરતી વખતે સહભાગીઓને કલાત્મક કૌશલ્ય પ્રદર્શિત કરવા અને વધુ સામાજિક એકતા વિકસાવવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે. લશ્કરી કૌશલ્ય વિકસાવવા ઉપરાંત બુટ કેમ્પનો હેતુ સહભાગીઓમાં સુધરેલી નેતૃત્વ ક્ષમતા, આત્મવિશ્વાસ, નવી કુશળતા શીખવા, નિયમિત કરતા અલગ અનુભવો, સરહદ સુરક્ષા દળની જીવનશૈલીનો પરિચય, સુધારેલી શારીરિક તંદુરસ્તી જેવા ગુણો કેળવવા સાથે શિસ્ત અને ટીમના ભાવના પરિવર્તનકારી અનુભવ प्रदान करશે. मेरा नाम रमन यादव है एंड मैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से यहाँ बीएसएफ की 123 बटालियन सोईगाम आया हुआ हूँ. मेरी यूनिवर्सिटी से अभी यहाँ 20 छात्र और आए हुए हैं बीएसएफ के बूट कैम्प के लिए. यहाँ जो बूट कैम्प बीएसएफ ने हमारे लिए अरेंज किया है, ये काफ़ी यहाँ के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. एंड इन लोगों ने अभी हमें ब्रीफिंग करी कि ये लोग हमें लाइव फायरिंग सिखाएंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे होता है वो सिखाएंगे, मैप ट्रैकिंग कैसे ये लोग करते हैं, बॉर्डर पे हम डोमिनेंस कैसे करते हैं ओवर आवर नेबर्स. ये जो बेसिक नॉलेज एक सिटीज़न को होनी चाहिए, एक यूथ को होनी चाहिए, वो ये लोग हमको देने वाले हैं. साथ ही साथ जो एक बेसिक स्किल्स एक यूथ को आज के टाइम में इंडिया की होनी चाहिए, लाइक CPR, जिसकी आपको ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है, एंड बेसिक फ़िज़िकल ट्रेनिंग हमारे सारे वॉलंटियर्स को दी जाएगी. यहाँ पर हमारी NSS यूनिट के ही 20 वॉलंटियर्स आए हुए हैं. साथ ही साथ ओवर द 3 डेज़ हमारे सारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं. ये कैंप काफ़ी यूनिक है, वन ऑफ द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू सो मच. आज जो हमारे जो PM, माननीय PM, उनकी विजन के अनुसार गुजरात फ्रंटियर और IG श्री अभिषेक पाठक IPS, उनके दिशा निर्देश के ऊपर 123 BSF के अंदर आज जो है 6th बूट कैंप जो गुजरात टूरिज़म के साथ उनके सहयोग से ये आज किया जा रहा है. शुरुआत हुई है आज इसके अंदर दिल्ली द्वारिका से नेताजी सुभाष चंद्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 20 जो है स्टूडेंट्स आए हैं. इनका जो है जो 26 से 28 तक ये बूट कैंप चलेगा. इस बूट कैंप के अंदर जो है इनको जो है बेसिक जो है कॉन्सेप्ट्स होते हैं फोर्सेस के, बॉर्डर मैनेजमेंट के, वेपन के बारे में, मैप रीडिंग के बारे में, सर्वाइवल टेक्निक्स, और साथ ही साथ जो अनआर्म्ड कॉम्बैट जो अपने और साथ ही साथ अनआर्म्ड कॉम्बैट और जो है बैनेट फाइटिंग, और साथ ही ये इनको करवाए जाएंगे. और जो है इनको बॉर्डर के ऊपर भी लाइव कैसे बॉर्डर डोमिनेशन किया जाता है, कैसे जो है चीज़ों को देखा जाता है, जजिंग डिस्टेंस वगैरह, इनके बारे में इनको जो है ब्रीफली बताया जाएगा. और इनको जो है कल्चरल नाइट का भी यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, और साथ ही हमने इनके 2 डेमोन्स्ट्रेशंस भी इनको दिखाएंगे, जिसमें लाइव सैबुट फायर ऑफ 81 mm मोटर, और साथ ही साथ CPR, जो कि एक आजकल बहुत ही ज़रूरी है, हर नागरिक को पता होना, उसके बारे में इनको जानकारी दी जाएगी. थैंक यू. બનાસકાંઠા જિલ્લાના શક્તિપીઠ અંબાજીના પ્રવેશ દરવાજે વગનું વરવું પ્રદર્શન કરતા યુવકોનો વિડીયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે, જેમાં યાત્રાધામ અંબાજીમાં સિંહદ્વારે લોકેશ જૈન નામના શખ્સે તલવારથી કેક કાપી જન્મદિવસની ઉજવણી કરતો નજરે પડે છે.
અંબાજી પોલીસનું મૌન જન્મદિવસ ઉજવવા હાઈવે રસ્તો બ્લોક કરી બંધ કરાવી દીધો હોવાની લોકચર્ચા ચાલી રહી છે. ત્યારે લોકેશ જઈને પોતાની વગનું વરવું પ્રદર્શન કરતા લોકો સહિત અંબાજી પોલીસ અવાચક બની ગયા હતા. જોકે હાઈવે પર આ પ્રદર્શન થયું હોવા છતાં અંબાજી પોલીસ મૌન બનીને તમાશો કેમ જોઈ રહી છે? ઉલ્લેખનીય છે કે લોકેશ જૈન નામનો ઈસમ ભાજપ યુવા મોરચાનો ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ છે તેમજ હિન્દુ હિત રક્ષા સમિતિનો પ્રમુખ છે અને આ વિસ્તારમાં માથાભારે તરીકેની છાપ ધરાવે છે. જોકે આ ઘટનાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા અંબાજી પોલીસ માથાભારે ઈસમના વિરુદ્ધમાં કેવા પગલાં ભરે છે જે જોવું રહ્યું. બનાસકાંઠા જિલ્લાની અતિ સંવેદનશીલ ગણાતી અમીરગઢ ગુજરાત બોર્ડર ચેકપોસ્ટ પરથી અવારનવાર બુટલેગરો દ્વારા નવા કિમિયાઓ અજમાવી ગુજરાતમાં દારૂ ઘુસાડી રહ્યા છે. ત્યારે અમીરગઢ પોલીસની બાજ નજરને લઈને તેમજ બોર્ડર ઉપર પોલીસ ચેકિંગ દરમિયાન વિદેશી દારૂ ઝડપી પાડતા હોય છે. ત્યારે એક રાજસ્થાન તરફથી ટ્રકમાં વિદેશી દારૂ ભરીને ગુજરાતમાં ઘૂસે તે પહેલા અમીરગઢ પોલીસે લાખો રૂપિયાનો વિદેશી દારૂ સાથે એક ઈસમને ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસે ટ્રકમાંથી વિદેશી દારૂની બોટલ નંગ 6,960 તેની કુલ કિંમત 34 લાખ ઉપરાંતનો વિદેશી દારૂ તેમજ ટ્રક સહિત વિદેશી દારૂ કિંમત રૂપિયા 44 લાખ ઉપરાંતનો મુદ્દામાલ કબજે લઈ ટ્રક ચાલકને ઝડપી પાડી અમીરગઢ પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. તેમજ માલ આપનારા અને ટ્રકમાં વિદેશી દારૂના જથ્થાને માલ ભરી આપનાર એમ 2 ઈસમોને વોન્ટેડ જાહેર કરી વિદેશી દારૂ રાજસ્થાનથી ગુજરાતમાં ક્યાં લઈ જવાતો હતો તે દિશામાં અમીરગઢ પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા તાલુકાના બાપલા ગામે વહીવટી પ્રશાસનની કામગીરી કેવી છે તેની પોલ સામાન્ય વરસાદના કારણે ખુલી ગઈ છે. ત્યારે ધાનેરા તાલુકાના બાપલા ગામે લોકોની અવરજવર માટેના રસ્તા પર મસ્ત મોટા ખાડા પડી ગયા છે. તેથી વાહન વ્યવહારને પણ ચાલવામાં અનેક મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડે છે. વળી ખાડામાં વરસાદનું પાણી ભરાઈ જવાથી ખાડો કેટલો ઊંડો છે તેનું પણ ધ્યાન રહેતું નથી, જેથી વારંવાર અકસ્માતનો પણ ભય રહે છે. આજે ખેડૂતનું મગફળી લઈ જતા ટ્રેક્ટર ટ્રોલી પલટી ખાતા ખેડૂતે મોટું નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવ્યો હતો. ખાડાના બાબતે વારંવાર પંચાયતમાં રજૂઆત કરવા છતાં પણ પંચાયતમાં બેઠેલા અધિકારીઓ સત્તાધીશો કોઈ ધ્યાન આપતા નથી. તો આ બાબતે ધાનેરા મામલતદાર અને તાલુકા વિકાસ અધિકારી બાપલા ગામમાં રોડ બાબતે લોકોને પડતી મુશ્કેલીઓ દૂર કરે તેવી લોકોની માંગ છે. બાપલાથી રાજસ્થાન જતા રોડ પર ખાસા ટાઈમથી તકલીફો પડી રહી છે. ઠેર ઠેર ખાડા પડ્યા છે. સવારથી સાંજે જ્યારે ડેરીના જે લોકો દૂધ લઈને નીકળે છે એમને દૂધને લઈને અવર જવરમાં તકલીફો પડે છે. ખાસી બધી વાર દૂધ લઈને પડી બી જતા હોય છે, એમને નુકસાન બી થતું હોય છે. સવારમાં આજે એક ટ્રેક્ટર પલટી ગઈ ગયું. આ રસ્તો ખાસા ટાઈમથી તકલીફમાં જ છે. કોઈ આના ઉપર કોઈ કામ થતું નથી અને સરકારને એટલી જ માંગ છે કે જેમ બને એમ તે સરકાર જલ્દી આ ખાડા પૂરી અને રોડને રિપેરિંગ કરવાનું કામ કરે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના બાબર ખાતે આવેલ ક્રિષ્ના નર્સિંગ કોલેજના વિરોધમાં પાટણ યુનિવર્સિટીમાં રાજકુમાર રઘુભાઈ રાયગોરે શિહોરી કાંકરી દ્વારા અરજી કરવામાં આવી છે. પ્રાઇવેટ કોલેજો તથા સ્કૂલવાળા પોતાનો ધંધો બનાવીને બેઠા છે. વર્ષ 2023થી 26 દરમિયાનનો અભ્યાસ કરવા માટે તારીખ 5/10/2023ના રોજ એડમિશન લીધેલ, જે તે સમયે અરજદારે 81,000 રૂપિયા ભરપાઈ કરેલ. ત્યારે અરજદાર રોકડાની પહોંચ માગતા તે સમયે વિદ્યાર્થીને વિશ્વાસમાં લઈ કહેલ કે અભ્યાસ ચાલુ થશે તો તમને પાવતી મળી જશે.
ત્યારે વિદ્યાર્થીએ પાવતી બાબતે અવારનવાર ઉઘરાણી કરતા તારીખ 27/11/2023ના રોજ 18,000 તેમજ 12,000ની પહોંચ આપેલ અને તારીખ 4/12/2023નો અભ્યાસ ચાલુ થયેલ, જે સમય આગળ અભ્યાસ કરવાનો હોય તારીખ 1/11/2024ના રોજ આ કોલેજમાંથી બંધ કરેલ. ત્યારબાદ અવારનવાર બાકીની ફી તેમજ ડોક્યુમેન્ટની માગણી કરતા અરજદાર વિદ્યાર્થીને કોલેજ દ્વારા અવારનવાર ધક્કા ખવડાવેલ અને કોલેજમાં વહીવટી કામ કરતા ધાક ધમકી પણ આપતા વિદ્યાર્થીને બાકીની ફી 51,000 લેવાના હોય આ કોલેજ દ્વારા ફી પરત ન આપતા ક્રિષ્ના નર્સિંગ કોલેજના વિરુદ્ધમાં પાટણ યુનિવર્સિટીમાં અરજી દાખલ કરેલ છે. રાજકુમાર રઘુરામભાઈ છે. મેં શ્રી કૃષ્ણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ નર્સિંગ પાપરમાં એડમિશન લીધું હતું. એટલે મારે ત્યાં કારણોસર ફાવતું નહોતું, એના માટે ફી પાછી આપતા નહોતા. એમાંથી 80,000 મેં ફી ભરી હતી. 80,000માંથી ખાલી 30,000 પાછા આપ્યા. એ ઘણા ટકા ખવડાવીને ડોક્યુમેન્ટને બધું ખૂબ સમય 1 મહિના પછી પાછું આપ્યું. ને હજુ મારે 51,000 બાકી એ પાછા આપતા નથી. મેં આના વિરોધ મેં પાટણ યુનિવર્સિટીમાં અરજી કરી છે. રાયગુર રઘુભાઈ વિરજીભાઈ, ગામ શિવરી, તાલુકો કાંગ્રેસ. મારે હું ગુજરાત ચલાવતો તો ખેતી કરી, એટલે એમાં મારો પરિવારનો સભ્યો અને છોકરાને ભણવા મેચ્યો બાબર કોલેજમાં. 81,000 રૂપિયા મેં ભર્યા, પણ છોકરાને ફાયો ના ફાયો ને એને 2 હપ્તા પૈસા બીજા માગ્યા. એ કારણે છોકરો પાસે આવ્યો રોકે. મને 30,000 પાછા આલ્યા અને 51,000 મારા જમા છે. સબસ્ક્રાઇબ કરો એ હાઈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલ ને, પછી યુટ્યુબ એપ પર બેલ આઇકોન નું બટન દબાવો અને નિહાળો એ હાઈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલ. Audio Jungle.